सब कुछ दांव ते लग चुका। देश का जिन्हों ने सदा भला किया अज भी वो देश के भले ही लड़ते होंगे। तुहानूं की लगता ये लोग इन्ने ईमानदार है कि जे 100 चीज़ां बाहर लैके जाएंगे 100 ही लिखणगे। ये उही काम कर लगे जो गोरे ने इस देश में किया सी। रेल रोड उन्हां दियां सी, सड़कां उन्हां दियां सी, असीं खेती करदे सां, असीं किसी नूं वेच नहीं सकदे सां, मोनोपली सी उन्हां दी। द फाइट इज़ द सेम। वो गाने सिस्टम नूं रोकण लई असीं ये शो लैके आए हां गदर दी गूंज। तीन खेती कानून, 3 फार्मर्स बिल्स गधी गेट च पाता दुनिया नूं। यार कदी सोचा सी अपनियां जॉबां छड्ड के एक परफेक्ट लाइफ छड्ड के अमरीका छड्ड के इन्हां बॉर्डरां ते बैठे होवांगे, रात नूं साडे वालां चों चूहे निकलणगे। की नहीं वेख्या। कोई अपना होटल का बिजनेस छड्ड के बैठा, कोई रेस्टोरेंट छड्ड के बैठा, कोई मेरा साथी अपने वीजे नहीं लवाउण दिया जां लगे वीज़ियां ते बाहरले देश च नहीं जा रहा। इन्ना जज्बा, सब कुछ दांव ते लग चुका। 3 खेती कानूनों के वड्डे वड्डे नाम दे दिते चुके आ। किसी नूं समझ ना आवे, भोला किसान आ, वड्डे वड्डे नाम आ, नाम लख दो खेती कानून उन्होंने लगोगे उन्होंने बनाए आ। पर हर एक नूं समझण दी लोड़ आ। ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं किसान? 11 महीने तो बाद बॉर्डर ते बह गए, करोड़ों का अपना नुकसान करा लिया। कोई तो रीज़न होगा ना यार। ये वो लोग आ जिन्हों के बच्चे इस वेले बॉर्डर ते लड़ रहे हैं, जिन्हों का इतिहास ही लड़ाई च लगा इस देश नूं बचाउण दे लई। सो देश का जिन्हों ने सदा भला किया अज भी वो देश के भले ही लड़ते होणगे। ये तुहानूं सोचना पैना। जिहड़े लोग क्वेश्चन करते हैं 3 खेती कानून, जिन्होंने लगता कि वाकई ये किसान के हक च आ, उन्होंने मैं दसना चाहूँगा और एक्सप्लेन करूँगा हर एक चीज़। ये नहीं कि बस 3 कानून माड़े आ। क्यों ये देश लिए बहुत वड्डा खतरा बन चुके हैं। और तुहानूं भी इट डजंट रियली मैटर तुसी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डजंट मैटर तुसी की हो। ये लड़ाई तुहाडी भी आ। जे तुसी ये देश नूं प्यार करते हो दैन यू हैव टू फाइट नाउ। सो की ने 3 खेती कानून? फर्स्ट द नेम्स, राइट, बिग बड़े बड़े नाम है। बिल 1 द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020. Bill number 2, the Farmers Agreement of Price Assurance and Farm Services Act. Number 3, the Essential Commodities Act. So, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ APMC। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। और तुसी रिसर्च कर लो चीज़ के उपर जरूर। मैं डॉक्टर हाँ, मैं कोई एकोनॉमिस्ट नहीं हाँ। उन्होंने तो भी जाके पूछ लियो, जरूर पूछो। मेरी एक एक गल क्वेश्चन करो, मैं भी चाहना। और तुसी भी एक वीडियो भेजो मैनू जे तुहानूं लगदा कि तुसी ये चीज़ नूं बैटर एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे तो। सो फर्स्ट वन APMC। हुण APMC मंडियां क्यों जरूरी आ? मंडियां इसलिए जरूरी आ, हुण जिन्हां स्टेटां च मंडियां नहीं हैगियां, हुण झोने दियां गड्डियां असीं बॉर्डरां ते रोकतियां। जिन्हां स्टेटां 'च मंडियां नहीं हैगियां उत्थों झोना पंजाब दे विच लैके आउण दी कोशिश हो रही सी। जे मंडियां जरूरी ना होंदियां तो उन्हां दा हाल वेख लो। सो मंडियां जिहड़ियां पंजाब दे विच बहुत जरूरी है। सानूं समझना पऊगा कि मंडी इज़ असेंशियल फॉर पंजाब। मंडी इज़ असेंशियल फॉर पंजाब। और ये सानूं इसलिए पता लगदा जदों असीं बाहरलीਆਂ स्टेटां दा पता लगदा, जिहड़ा आसाम जिथे लोकां दे घरां च आके उन्हां दी जिहड़ी फसल है चुकी जाती है, पर फिर भी उन्होंने साढ़े तो अद्धा रेट मिलता, अद्धे तो भी घट रेट मिलता। सो जे असीं मंडियां च जाने साडे लई फायदा। नंबर 2, जदों असीं मंडी च अपनी फसल लैके जाने उत्थे एक टैक्स लगता। जिहदी फसल विकदी उन्होंने नहीं, किसान नूं नहीं, जिहड़ा व्यापारी आ उन्होंने वो जिहड़ा टैक्स का पैसा वा करोड़ां अरबां दे विच पैसा वो साडे पिंडां विच जांदा, साडे पिंडां लई विकास दे विच जांदा। गलियां नालियां होर की चीज़ां वो पैसे विचों बनदियां। सो वो पैसा इनडायरैक्टली साडी जेब च आउंदा, साडे फ्यूचर दे लई यूज़ हो रहा। नंबर 3, इन्हां मंडियां विच लखां लोग काम करते हैं। जे मंडियां ना रहणगियां, और एक कानून ऐसा वा 3 साल बाद ये मंडियां नहीं रहणगियां।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ੈੱਡ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਵਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਡਰਾਇਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਨੂੰ ਸੁਕਾਊਗਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਟਰੱਕ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜੌਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਸੰਧੂ ਆੜਤ, ਆਹ ਸਮਰਾ ਆੜਤ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਬਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਫੈਕਟ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕਪੂਰ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਿੰਪਲ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਬੈਡ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਬੈਡ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਪੁੰਸਕ ਬੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ, ਨਾਪੁੰਸਕ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਨਪੁੰਸਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਨਾਪੁੰਸਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਨਾਪੁੰਸਕ ਬੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ, ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਆ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡਡ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ SDM ਕੋਲ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ SDM ਆ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ। ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਨਾਪੁੰਸਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੀਜਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਗੋਦਾਮ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਉਹ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਨੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਆ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਦ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, 2 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਵੇਚਦਾ। ਹੁਣ 85% ਕਿਸਾਨ ਐਸਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ? ਉਹ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੇਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ APMC ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। APMC ਡਨ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਰੋਡ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ 'ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਜ਼ੀਰੋ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਕਿ ਜੇ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ 100 ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ 100 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ 10 ਲਿਖਣਗੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਕੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਥਰੂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਲੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੇਲ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। The fight is the same. The fight is the same. Same fight ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ FCI ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰੂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰੂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਰੂਗਾ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ CMs ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ, ਕਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ। ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਲੀ ਐਪੀਸੋਡ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅਗੇਨ ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
मैं ओपन अप करदा सारे लोगों को, प्लीज़ 10 ਜਾਂ 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो, 5 10 15 मिनट की। जे तुसीं 3 कानून एक्सप्लेन कर रहे हो वो मैनू सेंड करो, मैं स्टडी करूँगा। देखो मैं एक डॉक्टर हाँ, मैं इकनॉमिस्ट नहीं हाँ, मैनू मैं PhD नहीं हाँ, है ना। एक सिंपल डॉक्टर है जिहड़ा अपनी जॉब छड्ड के इत्थे आ गया। सो मैनू की पता किसानी बारे, बापू ने किसानी की, ठीक है। पर जे तुहानूं लगदा तुसीं मेरे तो बैटर एक्सप्लेन कर सकते हो 3 कानून की आ, मैं भी तो तुहानूं लगदा कि 3 कानून वधिया वा देश लई, तुसीं वो भी वीडियो मैनू भेजो, 5 10 15 मिनट एक्सप्लेन करो 3 कानून क्यों माड़े आ देश लई, क्यों चंगे आ देश लई। और जे सानूं वधिया लगे, वाकई तुहाडी गल इन्नी सोहनी फ्लूएंटली तुसीं बोल सके, मैं वो पोस्ट करूँगा और वध तो वध शेयर कराऊँगा। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि अलग अलग आवाज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदी पंजाबी अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। सो प्लीज़ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖੀਏ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ ਸਹੀ ਕਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।